Madhurima Datto, a zoology and biology educational content creator. Now's content for BSc Zoology Honours, Microbiology Honours, MSc Zoology, Microbiology, Physiology and Biochemistry. Paper Biochemistry, Unit 1, Introduction of Biochemistry, and chapter Introduction of the Biochemistry, and topic is donor membrane equilibrium. We'll discuss the topic in the both languages, English and Bengali. The Donan equilibrium. The Donan equilibrium, also called the Gibbs-Donan effect, explains what happens when you have a charged substance like a large protein or DNA trapped on one side of a semi-permeable membrane, while other smaller mobile ions are free to pass back and forth. Next, because the large charged molecules cannot cross, it forces the mobile ions to distribute themselves unequally across the membrane at equilibrium. Next, the core concept of the Donan equilibrium. Imagine a container provided by a membrane. On side A, we introduce a large protein with a negative charge that is too big to cross the membrane. We also have a normal mobile ions like sodium and chloride that can move freely between side A and side B. Because the giant negative protein are stuck on the side A, they exert an electrostatic pull on the positive Na plus ions and push away the negative Cl minus ion. Next, when the system finally settles into equilibrium, two strict rules must be met simultaneously. There are two rules. Electrical neutrality. Both individual sides must remain electrically neutral overall. The total positive charges on side and must equal the total negative charges on side A, and the same goes for the side B. Next, product equality. In the Donan equation, the product of the mobile ions on one side must equal the product of the mobile ions on the other side. That is Na plus into Cl minus in A side equals to Na plus into Cl minus in B side. Next, why this matter in the biology? The Donan equilibrium is not just a chemistry lab phenomenon. It fundamentally shapes how living cells survive. Next, cell volumetric and swelling is the another cause, because cells are packed with large negatively charged proteins and nucleic acids that cannot escape. Because of the Donan effect, more mobile ions get pulled inside the cell than stay outside. Water follows this ion via osmosis without active pumping mechanism like Na plus K plus ATPase pump, and cells would constantly take on water and eventually burst. And next cause is resting membrane potential. The unequal distribution of these ions creates a baseline electrical charges across the cell membrane, contributing to the resting membrane potential essential for nerve impulses and muscle contraction. I will discuss this in the Bengali languages. আচ্ছা, ডোনান ইকুইলিব্রিয়ামটা কি? ডোনান ইকুইলিব্রিয়ামকে আমরা বলবো আর একটা গিবস ডোনান এফেক্ট। এটাতে কি হয়, যখন কিছু চার্জ সাবস্টেন্স সেটা কি হতে পারে, প্রোটিনও হতে পারে, ডিএনএ হতে পারে, এমন না যে শুধু আয়নই হবে, ঠিক আছে, সেটা কি হয়, ট্র্যাপড হয়, মানে একটা জায়গায় তারা আটকে থাকে। কেন? সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। এবার কি ধরো একটা কন্টেনারে এক পাশে মানে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন দিয়ে ডিভাইড করা আছে দুটো পাশে, তাহলে একটা পাশে এই বড় মলিকিউলগুলো আছে, যেমন ডিএনএ, প্রোটিন, এগুলো তো সাইজে একটু বড়, আর একটা দিকে ছোট ছোট স্মল আয়নগুলো রয়েছে। এবার কি হচ্ছে, এবার তারা মানে যেটা আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম যে সমতা মানে করার জন্য বা দুটোর সঙ্গে রিয়াকশন করার জন্য, এরা যেহেতু সাইজে বড়, এরা সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেনটাকে ভেদ করে ওপাশে যেতে পারছে না, তখন এটা কি করবে, এরা চায় এমন একটা এফেক্ট তৈরি করতে যাতে স্মলার মলিকিউলগুলো এসে এদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের সঙ্গে রিয়াকশান করে। আচ্ছা, এবং এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু আনইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউশন হয়, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে কি এই কনসেপ্টের মূল বক্তব্য। এই যে রিয়াকশানের সমবায়তাটা কখন এসে ইকুইলিব্রিয়াম হয়, এর দুটো হচ্ছে কি মেন যে শর্ত আছে, তখন এসে এই দুটো হচ্ছে কি সমবায়তায় পরিণত হয়, ইকুইলিব্রিয়ামে আসে। একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি, মানে যখন হচ্ছে কি সাইড
এ আর বি সাইড, আমি বলেছিলাম কন্টেনারের দুটো সাইড, যখন তাদের চার্জেসগুলো মানে পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ সমান হবে তখন এই এফেক্টটা সেটেল ডাউন হয়। আর একটা কি প্রোডাক্ট ইকুয়ালিবিলিটি। প্রোডাক্ট ইকুয়ালিবিলিটি আমরা সবাই পড়েছি যখন ব্যালেন্সিং করেছিলাম, ধর এপাশে যদি Na প্লাস ইন্টু Cl মাইনাস থাকে ওপাশেও NaCl তৈরি হতে হবে, মানে যাতে এদের আণবিক ভরটা ঠিক থাকে। আচ্ছা, এবার বলবো যে বায়োলজিতে এই ডোনান এফেক্টের মানে গুরুত্বটা কী, কী ম্যাটার করে। এই যে তাহলে আমরা দেখি দ্য ডোনান এফেক্ট কিন্তু শুধুমাত্র কেমিস্ট্রি ল্যাবেই যে লাগে তা কিন্তু না, এটা বায়োলজিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হচ্ছে গিয়ে বায়োলজির যে সেলের শেপ কিভাবে হবে এবং একটা সেল কিভাবে সারভাইভ করবে তাতে কিন্তু ডোনান এফেক্টের একটা বড় সড়ো মানে কি বলবো এখানে গুরুত্ব রয়েছে। আর একটা ফার্স্ট গুরুত্ব আমরা দেখি সেল ভলিউমেটিক্স অ্যান্ড সোয়েলিং। কি সেলটা কি কিসে দিয়ে প্যাকড থাকে? সেলটা হচ্ছে কি সেলের মধ্যে বড় বড় লার্জ প্রোটিন থাকে, নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে এবং যারা কি হয়, যারা কখনো এসক্যাপ্ট হয় না। এবং ডোনান এফেক্টের জন্য কি হয়, মানে সেলের বাইরের এনভায়রনমেন্ট থেকে অনেক আয়ন, সেটা হচ্ছে গিয়ে অসমোসিসও হতে পারে, অসমোসিসের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম জলটাই সেলের ভেতরে এন্টার হয়। বিভিন্ন পাম্প আছে, চ্যানেল পাম্প, Na প্লাস K প্লাস ATPase পাম্প, যেটা তার একটা উদাহরণ। যখন আমি সেল বায়োলজিটা বলবো তখন এটা সম্বন্ধে আমরা জানবো যে ট্রান্সপোর্ট যখন হবে। তো এই পাম্পের মাধ্যমে কি হয়, শরীরের ভেতরে হচ্ছে গিয়ে এই আয়নগুলো ঢোকে। এই পাম্পগুলো অ্যাকচুয়ালি একটা প্রোটিনই, ঠিক আছে, যে এই প্রোটিনের মাধ্যমে হচ্ছে কি যে প্রোটিনগুলো সেমি পারমিয়েবল হয়, যে মানে চেক করে কোন আয়ন ঢুকবে বা ঢুকবে না সেগুলো চেক করে সেলের ভিতরে পাঠায়। তো এখানে একটা হচ্ছে কি তার গুরুত্ব রয়েছে। আর একটা কি রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল। যখনই হচ্ছে কি আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ক্রিয়েট হয়, এবার ইলেকট্রিক চার্জও তো তখন গন্ডগোল হয়ে যায়। ইলেকট্রিক চার্জ যদি গন্ডগোল হয়েছে তখন কি সেলটার ফাংশন ঠিক থাকবে? থাকবে না। সেলটার ফাংশন গন্ডগোল হলে পুরো কোনো একটা রিয়াকশান হচ্ছে সেটা নষ্ট হবে। নষ্ট হলে তারপর বিভিন্ন রকমের তখন যেটাকে বলবো কী বলবো, যখন সেল ডিভিশনে অ্যারেস্ট হয় এবং অ্যারেস্টেড যদি ঠিক না থাকে সেটা ক্যান্সারের দিকেও এগোতে পারে বা বিভিন্ন রকম সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয় সেলের, একদম পাতি কথা যেটা আমরা বলবো। তো এই যে ইকুইলিব্রিয়ামটা ঠিক করার জন্য এই ডোনান এফেক্টের একটা বড়সড় গুরুত্ব রয়েছে। Now the topic has ended. Please subscribe my YouTube channel Biogenesis by Madhurima and follow my Facebook account Madhurima Datta for all video of graduation zoology honors, microbiology honors and MSc in zoology and all exam like CSIR, NET Life Science exam, IIT JAM exam, DBT exam, GATE exam. Thank you everyone.